मामले दे विच जो नवी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, जो नवी जानकारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਫਓ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਫਓ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ सबूतां दे आधार ते यह मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस ने धर्मसोत अते 2 OSD गिरफ्तार किए ने। तां वड्डा खुलासा इस मामले दे विच साधू सिंह धर्मसोत ते हुण तक 3 करोड़ रुपए लैण दे रिश्वत दे इल्जाम ने। साबका मंत्री साधू सिंह धर्मसोत नूं विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। पहला डीएफओ ते ठेकेदार गिरफ्तार हो चुके ने। उन्हां दी निशानदेही अते सबूतां दे आधार ते मामला दर्ज करके गिरफ्तारी की गई है। साधू सिंह धर्मसोत नूं विजिलेंस भवन मोहाली दे विच फिलहाल रखा गया है। उन्हां तों पुछगिछ की जा रही है। वड्डा खुलासा इस मामले दे विच 3 करोड़ रुपए रिश्वत दे इल्जाम ने। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़ चुके ने होर जानकारी दे लई। मनोज, की कुछ जानकारी तुहाडे कोल? देखो अजदीप, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਫਓ ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਾੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਹਾਮੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 OSD ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ OSD ਰਹੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਡ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ 8-10 ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਕਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਹਾਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ कि मेरे तो भी हजे तक करीब 3 करोड़ रुपए धर्मसोत लै चुकिया। यानी कि जिहड़े ठेकेदार हुंदे है उन्हां नूं जिहड़ा ठेका दिता जांदा है, जिहड़े जिस तरह 2 नंबर च जिस तरह चीज़ां कीती जांदी है वो धर्मसोत वल्लों अपने OSD नाल मिल के कीता गया। ते हामी जिहड़ा वो ठेकेदार है जिहदी सारी पुछगिछ विच एक कई वड्डे खुलासे होए ने कि धर्मसोत किस तरह दे काम करदा सी, किस तरह वो OSD नूं अगे ला के पूरा ये प्लैनिंग करदे सीगे और उस तो बाद रिश्वत दा खेल चलदा सीगा। हालांकि होर पैसे तो इलावा होर कई वड्डे सबूत विजिलेंस कोल हैगे, जिस तो बाद ये देर रात कार्रवाई की गई। धर्मसोत नूं अमलोह तो, कमलजीत नूं खन्ना तो ते चमकौर सिंह नूं पटियाला तो गिरफ्तार किया है ते हुण उन्हां नूं विजिलेंस भवन ला के होर भी पुछगिछ की जा रही है ते इन्हां नूं पेश करके रिमांड भी जिहड़ा हैगा वो मंगिया जाएगा। बहुत वड्डी गल है कि पिछले दिनां जद मंत्री सीगे ते किस तरह के घोटाले होए, क्योंकि हुण जिहड़े ठेकेदार ने उस समय दे जिहड़े ठेकेदार ने जिन्हां दे नाल इन्हां दी अट्टी सट्टी सीगी या किस तरह की आपस च जिहड़ी कमीशन बेस या फिर होर किस तरह की चीज़ां सी, हुण ये सारे खुलासे सामने आ रहे। साडे कोल पुख्ता ਜਿਹੜੀ जानकारी है विजिलेंस के अधिकारियों वालों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮੀ है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कई प्रूफ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸੋਤ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਇੱਕ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करने तो बाद पुछगिछ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ OSD ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, OSD ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। मनोज समझना चाहांगे जिस ठेकेदार की तुसी गल कर रहे हो कि ठेकेदार दे वल्लों 3 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई, ये इल्जाम ने। ये ठेकेदार जंगलात महकमे का ठेका सी इस दे कोल। दूसरा कि ये सिर्फ एक मामला है जो असी पहला जिक्र कर रहे हैं कि एक दरख्त के लिए 500 रुपए जिहड़ी रिश्वत सी ते नवे दरख्त लगाउण दे लई कमीशन सी, की वो अलग मामला है या फिर असी ये कह सकते हैं कि 3 करोड़ तो इलावा भी होर रिश्वत के इल्जाम ने? बिल्कुल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਮੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ OSD ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ
ਕੰਵਲਜੀਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦਲਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਲਾਈਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਚਮਕੌਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੈਟਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ OSD ਦੇ ਥਰੂ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਕਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। DFO ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਮਨੋਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਪਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪਲੇ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ।